Hi. Hello. Hi, everybody. Sandhani, කට්ටිය ඇවිල්ලා. Hi. Hello. Hi. අපි වැහෙනවද? පේනවද? Hi. 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 Can you see us and can you hear us? Okay. Anna and Caleb are here. Hi. Dimitri is here. Hello. I'm Sandhani. And I'm Sulo. Happy? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday? Birthday kakda? Birthday kak nemeda? Happy? What is today, guys? Happy? Environment Day. World Environment Day. Thank you, everybody. Happy birthday, world. Happy birthday, world. I am so thrilled to be here with everyone. I'm Sulochana and this is Sandhani and we are from Power of Play Private Limited. Hello. Please type in the chat your name. Please type in the chat your name, where you're watching us from, and who you are watching with. Oh, ගෙදර අත්තම්මලා සියලත් එක්ක බලනවා නම් අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක බලනවා නම් ඔක්කොමලා දැන් chat එකේ ලියන්න ඔයාගේ නම, ඔයා කොහෙන්දන්ද බලන්නේ, ඔයා කාත් එක්කද බලන්නේ කියලා. But very important, please type your name into the screen. Oh, බබාලගේ නම ස්ක්‍රීන් එකේ ගහන්න. මොකද එතකොට අපිට ගොඩක් ලේසි කෙලින්ම බබාව ආමන්ත්‍රණය කරන්න. මගේ නම තියනවද මේ ස්ක්‍රීන් එකේ? නෑ ඔයාගේ නම නෙමෙයි මොකද මේක මගේ කම්පියුටර් එකනේ. හරි. මම එහෙනම් ටැග් කරලා ගිහින් මගේ කම්පියුටර් එකෙන් බලන්න. Yes, Sandhani is going to run outside and check us out on her computer. So I hope everyone's ready for today's story. මොකක්ද කතාව? කතාව අමතක වුණාද? කට්ටිය කියන්න බලන්න මොකක්ද කතාව කියලා? පුහුල් හොරාකරෙන් දැනේ. Karindeni. Exactly. දැන් ඉක්මනට යන්න ෂෝ එක පටන් ගන්න යන්න. හරි මම ගිහින් එන්න. Bye. Bye Sandhani. සද්ද කරන්න එපා. මෙතන වැඩේ යනවා. So, oh my goodness, let's take a good look at all our Gamaralas and Gamahamines. Fantastic. I can see from the Dialvis household. Excuse me, Three Gamayas. Yes, darling. I can see 3 Gamayas and 1 Gamahamine. Hi, Anna. Great to see you guys. ඕෂතීලගේ ගෙදරින් මට චූටි ගමහාමිනේ කෙනෙක් පේනවා ලස්සන කන්නාඩි කුට්ටමක් දාගෙන ඉන්න. hello. සඳලි නංගී බබා පේනවා. නෙතුකි ලොකු ගමයා ඇවිල්ලා අපේ නෙතුකි ගමයා. අයිබෝන්ද. රේෂා, කවින්දුල්, සන්තුෂි and මිහාලි. ලස්සන කහපාට 72ක් ඇඳගෙන ගමහාමිනේලා දෙන්නෙක්. hi තනුරි. hi සෙනුදි. Wow, look at this. Faye, welcome. Mikhail, Hajaira, Santushi, Emma, and Liam. I wonder. Balamu apita devani screen එකේ පේනවා. Hi Anya, hi Nulari, Amra, Ushani, Neha, and Vihan. Welcome. Apurva and Aryan. Make sure your children's names are on the screen, so which makes it easier for me to interact with them. Hi Anna, Tenuk, Netara. Hi Arin, welcome. we can't change the name. That's okay, darling. What is your name? Oshali. Welcome, Oshali. එහෙනම් අපි ආරම්භ කරමු. හැබැයි මේක ටිකක්
ගොඩක් කට්ටිය එකතු වෙලා තියෙනවා මං හිතන්නේ 100ක් විතර අපිට දැන් එකතු වෙලා ඉන්නවා ඒ හින්දා අපිට 100ක් එකතු වෙන්න යන්නේ තාම කට්ටිය මග ජොයින් වෙනවා කිරිබත් ගොඩෙන් කෝට්ටෙන් කොළඹින් නාවලින් we might even have some international friends joining us and අත්තම්මලා සීයලාටත් මං ලොකු උණුසුම් ආරාධනාවක් කරනවා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න රාජගිරිය Havelock Town මොරටුව ඉඹුල්ගොඩ my goodness so many places so we are thrilled to celebrate World Environment Day with all of you Dushan Mama please keep admitting everyone in so people can join in even after we begun okay so අපි පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් අපි ඇත්තටම ෂෝ එකක් බලද්දිත් අපි යම් දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ වටපිටාව ඉන්න කට්ටියට කරදර කරන්නේ නැතුව නිහඬව කතන්දරය අහන්න virtual show එකකටත් එහෙම්මමයි we have to remember a few guidelines to make sure this is a positive experience for everyone so make sure number 1 you keep yourself on mute unless you want to speak and you should only speak when we ask a question because we need to get through the story today. But don't worry, everyone will get a chance to speak. But until then, like you guys are doing, use the chat. And අපි අමතක කරන්න හොඳ නෑ අපිව live audience එකක් බලාගෙන ඉන්නවා Facebook හරහා ආයුබෝවන් Facebook හරහා එකතු වෙන හැමෝටම. එහෙනම් අපි කතන්දරේ පටන් ගමුද? කතන්දරේ පටන් ගමුද? ඔක්කොම අල්ලා මට ලොකු හාවක් ඇහෙන්න ඕනේ. හරි දැන් මේක වෙච්ච කතන්දරයක් නෙමෙයි. ඒක මගේ හොඳ යාළුවෙක් වන ලොකු ගමයට වෙච්ච කතන්දරයක්. ඉතින් ලොකු ගමයට මම ආරාධනා කරනවා අපිත් එක්ක ලෝක පරිසර දිනය වෙනුවෙන් පුහුල් හොරා කරෙන් දැනේ කතාව බෙදා හදා ගන්න එකතු වෙන්න කියලා. ලොකු ගමයා ඈත ඉඳන් එන්නේ. එයා දැන් ටිකක් වයසයි පොඩ්ඩක් ඇහිමත් අඩුයි. ඒ හින්දා ඔක්කොම අල්ලා අන්මියුට් කරලා හයියෙන් ලොකු ගමයෝ කියලා එක සැරයක් කෑ ගහන්න ඕනේ. 1 2 3 unmute yourselves. ආයුබෝවන් ලොකු ගමයා. ආයුබෝවන් දුවල පුතාලා හැමෝටම නෝනේ ආයුබෝවන් කොහොමද ඉන්නේ? ආයුබෝවන් මේ හොයාගන්නත් බැරි වුණා කට්ටිය ඇස්සේ. ආයුබෝවන් කොහොම මේ වාසදේශ? වාසදේශ නම් ඉතින් ගැටලුවක් නෑ බොහොම හොඳින් ගේ ඇතුළටම වෙලා ඉන්නවා ඉතින් මේ දවස්වල හේනට අර මෙහෙ යන්න එපා කියලානේ තියෙන්නේ ඉතින් වැඩප්පලක් කරන්නෙත් නෑ කනවා බොනවා නිදා ගන්නවා ඉතින් ඕව තමයි නෝනේ කොහොමද ඉතින් ඔය පැත්තේ තොරතුරු මෙහෙමයි ලොකු ගාමයෝ අපිටත් ඉතින් වැඩි වෙනසක් නෑ ගෙවල් ඇතුළෙම ඉඳ හින්දා අද විශේෂ දිනයක් නොවේ ලෝක මතකද පරිසර දිනේ නේද අපේ මේ සුබ පරිසර දිනයක් වේවා ලොකු ගමයා හා පවුලේ සියලු දෙනාටම. එසේම වේවා. අනේ වාසනාවක් ඈ. අවුරුද්දට විතරයි සුබ වෙන්න කියලා කියන්නේ ඉතින්. අනේ මමත් හිතන්නේ මේ පරිසර දිනය අදට විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම මුළු ජීවිතේ පුරාම සැමරිය යුතු දෙයක් කියලා. අනිවාර්යෙන්. ඉතින් මේ අපි මතක නේද අර කතන්දරේ මතකයි නේද? ඔව් ලබු ගෙඩිය කතන්දරේ ඉතින් අමතක වෙන්නේ නෑනේ මට. ලබු ගෙඩියේ කතාවක් අහන්නද ආවේ කට්ටිය? නෑ. මොකද්ද කතාව? ගෙඩිය කතාව. කාරෙන් දැනේ කතාව කියන්න තමයි අපි ඔබතුමාට ආරාධනා කරේ. එහෙනම් ඔක්කොමල්ලට ආයුබෝවන් කියලා කතන්දරේ පටන් ගමුද? එහෙනම් ආයුබෝවන් දුවල පුතාලා හැමෝටම
ඕන් එහෙනම් අපි කතාව පටන් ගමු. හොඳට හරි බරි. You're on mute. Sorry, thank you Anya. අපි ඔක්කොමල්ලට ආරාධනා කරනවා නිශ්ශබ්දව කතන්දරයේ රස විඳින්න කියලා. එකමත් එක කාලෙක ලොකු ගමයා වෙනද වගේම මුන්දා කොරටුවේ වවන්න පටන් ගන්නේ පුහුල්. දුවල පුතාලා දන්නවද ඇයි පුහුල් වගා කළේ කියලා? පුහුල් කෑවහම මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නවද? ඈ? එතකොට පුහුල් වලින් හදන කෑම මොනවද කියලා ඔයාලා දන්නවද? කියමු බලන්න හැමෝම පුහුල් කෑවහම මොකද වෙන්නේ? පුහුල් තව මොනවද? පුහුල් කෑමෙන් ඇතිවන what are the benefits of eating ash pumpkin? And what kind of foods do you make from ash pumpkin? Type it in the chat, but a few of you can also shout it out to us. Jam! Puhul jam කියනවා ලොකු ගමයා ඔනාදී. පුහුල් දෝසි කියනවා නෙතුකි ගමයා. තව මොනවද? Toffee. Puhul toffee අප්පච්චි. මම හාමිනේට ව්‍යාපාරේ ගොඩක් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න අදහස් තියෙනවා. තව Pukul curry. වියර කන්නත් පුළුවන් නේ. ඔව් රස කෑම. තව කෝ බලන්න හිරු කනාද්‍ය අපිට කියන්න තිසර කියන්න පුහුල් දෝසි. ගොඩක් අදහස් දෙනවා. පුහුල් අච්චාරුවම් කියනකොටත් කෙලවුනනවා. හරි. අපි බලමු මේ කතන්දරයේ අනුව මොනවද ගමහාමිනේ හැදුවේ කියලා. Thank you everyone. Keep your answers coming in the chat. And if you're watching on Facebook Live, make sure you participate through the chat. හරියට හරි පුහුල් දෝසි කොහොමින් කොහොම හරි ලොකු ගමයාගේ නෝනා මැනිකේ ඕම් පුහුල් දෝසි හදන්ට පටන් ගත්තා. අපේ මහත්තයෝ මොකෑ මැනිකේ මේ උදේ පාන්දර කෑමොර දෙන්නේ පොඩ්ඩක් නිදාගන්න දීපල්ලකෝ. මෙදා පාර නම් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඉක්මනට නැගිටපල්ලා. ඒ මොකද? ලේසි වෙන්නේ නැත්තේ මොනවයි? කෑලි 2500ක් හදන්නේ නැතුව නම් අපිට නම් නතර වෙන්න බෑ මෙදා පාර. හරිද මහත්තයෝ? කෑලි 2500ක් මොනවයි පුහුල් දෝසි? පුහුල් දෝසි නැතුවේ? පුහුල් දෝසි මේ ඊයේ පෙරේද අපි ව්‍යාපාරේ පටන් ගත්තේ දෙන්න එකනේ. යකෝ උඹලට කොහොමයි මේ පුහුල් දෝසි 2500ක් හදන්න පටන් ගත්තේ? ඈ අනිත් එක මේ කොරෝනා කාලේ කවුදන්නේ ඔහොම මේ පුහුල් දෝසි කන්නේ? ඔහෙට කියන්න කොරෝනා කාලේ කියාපුම කෑම තමයි ගෙදර ඉඳන් කට්ටිය පොඩ්ඩක් ඉතින් දුකේ ඉන්නකොට පුහුල් දෝසි කෑල්ලක් හැපුණාම දන්නවනේ ඉතින් මං හැදුවොත් ආය කහට උගුරක් බොනකොට කොහොමද තියෙන රස? මගේ මැනිකේ හැදුවොත් ඉතින් දන්නවනේ. මේ ඒක නෙමෙයි. දැන් කවදද අපි දෙන්න තියන්නේ? කොළොම්පුරෙන් ලොකු ඉල්ලුමක් ඇවිල්ලා කෑලි 2500කට අනිත් දඩ ඉල්ලනවා. කරගන්න පුළුවන් වෙයිද? යකඩෝ ඉතින් අනිත් දඩ ඉල්ලනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ හෙට හැන්දෑවෙක්වත් ඉතින් ඔය පූල් කඩා ගන්න එපාය. ඔච්චර කොහෙද පූලක් තියන්නේ අපේ ගමේ? බලාමේ ඔහේගේ බේන් වගාවේ තිබ්බේ අර විශාල පුහුල් ගෙඩියක්. අම්මපනේ නම් කියනකොටනේ මතක් වුණේ.
ගොහින් බලන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. එහෙම වුණොත් අපි හෙට උදෑනක් විවිධ අදහස් මේ පුහුල් දෝසි කන්නේ. මං හැදුවොත් ආය නවනේ මේ ඒක නෙමේ. දැන් කවදාද අපි දෙන්න තියන්නේ? කොළොම් ඔය ඉතින් අනිද්දාට ඉල්ලනවා කියලා කියන්නේ ඉතින් මේ හෙට හැන්දෑවෙක් අත ඉතින් ඔය පූල් කඩා ගන්න එපාය. ඔච්චර කොහෙද පූලක් තියන්නේ අපේ ගමේ? ඉතින් බලාමේ ඔහේගේ බේන් වගාවේ තිබ්බේ අර විශාල පුහුල් ගෙඩියක්. අම්මපනේ නම් කියනකොටනේ මතක් වුණේ. ගොහින් බලන්න ඕනේ කොහොමද කියලා. එහෙම වුණොත් අපි හෙට උදෑනක්ෙම ගිහිල්ලා ඔය පූල් ගෙඩිය කඩලා ගෙනල්ලා අපි හදන්න පටන් ගමු. මම මැනිකට උදව් කරන්න පූල් දෝෂය හදන්න. අපේ මහත්තයාට පින් ලැබේවා. ඔය වල්ලූරු රංචුවට නම් ඔය පුහුල් ගෙඩිය නම් එදා පාරක් දන් දෙන්න එපා වූ. දෙයි වල්ලූරු නෙමේ මොකාවත් මම දෙන්නේ නැහැ. අම්මපා මේ සතයක් අතේ නැති වෙලාවේ මේ පූල් ගෙඩියකින් හරි ජීවත් වෙන්න තියෙනවා නම් කියන්නේ ලොකු දෙයක් නොවේ. හිටින්කෝ. අපි හෙට උදෑනක්ෙම ගිහිල්ලා ඕන් කඩාගෙන එමු. අද රැටත් ගිහිල්ලා බලලා එන්න පුහුල් ගෙඩිය සනීපෙන් නේද කියලා. හොඳ මං අද මේ හැන්දෑ ජාමෙම ගිහින් බලලා එන්නම්කෝ කොහොමද කියලා. හැබැයි ඉතින් දින වකවානු නම් තියෙන්නේ හෙටට. කමක් නැහැ. හෙට උදේම ගිහලා කපාගෙන වරෙල්ල එහෙනම්. හරිද? හොඳ. එහෙනම් හෙට උදෑනක්ෙම මං ගිහින් කපාගෙන එන්නම්කෝ. ඕන් ඔහොම ලොකු ගමයා පහුවදා යනවා හේනට මේ විශාල පුහුල් ගෙඩිය කපාගෙන එන්න. මොකද උනේ? මොකද උනේ කියලා හිතන්නේ? What do you think happened when Lokugamaya went to break that giant ash pumpkin to help his wife make 2,500 pieces? It wasn't there. Akin says it wasn't there. Hi Setuli. Hi Akin. It's gone. It's not there. It was not there. It was not there. It was stolen. It was stolen. Oh my goodness. Horakam karalu. Anybody knows who stole it? The Puhul Hora. The Puhul Hora. The Puhul Hora. Matanang Lokugamaya nikam moonen peenawa ara Ishika Manike nikam Puhul Horek wage. Mokada hitanne? කොවලන්න ඊට පොඩ්ඩක් මෙහයින් ඉන්න මේ තිසරගෙත් මූණේ පොඩි සැකයක් තියනවා වගේ. තිසරගාමයාගේ මූණේ. බය වෙලා වගේ ඉන්නේ. චුට්ටක් බය අර ලියමුත් මට චුට්ටක් සැකයි. මම හිතන්නේ එකතු වෙලා කරපු වැඩක් වෙන්න ඕනේ. එකතු වෙලා කරපු කුමන්ත්‍රණයක් වගේ. අර තව බලමු සන්තුශීලගේ ගෙදරිනොත් මට පොඩි හෝඩුවාවක් එනවා නිකන් පුහුල් දෝසි සුවඳක් වගේ. ඒකනේ. අල්විස් ගෙදරිනොත් පොඩ්ඩක් පුහුල් සුවඳක් එනවා වගේ. ඔව්. කොබලන්න. Here is the Puhul Hora. We have 97 suspects. Any idea? Adamda, Anupamada, Hajerada. I don't really like it. No, Never you don't tasted like it. Puhul. I've never tasted it. Yeah. අකේ කියනවා යානා රහ බල්ලවත් නැහැ. යා සම්පූර්ණයෙන් නිදොස් කියලා. අපි විශ්වාස කරනවාද අකේ නැන්සි තුලිව? විශ්වාස කරන්න වෙනවා මං හිතන්නේ ගොඩක් අය රහතියා දැකලවත් නෑ ඕ. I don't like ගහක් ash දැකලවත් නැහැ. pumpkin. Yes Sana, say that again. I don't like ash pumpkin. Oh, you don't like ash pumpkin. අනා කියනවා ash pumpkin ආස නෑ කියලා. හැබැයි මෙහෙමයි ඉතින් ආස වෙන්න ඕනේ නෑනේ හොරකමක් කරලා විකුණලා ලාභ ගන්න නේද? හැබැයි ඔය ආස නෑ කියන අය තමයි ඔය කරන්නේ. ඕකේ අපි කලින්ම සාමාන්‍ය මේ රටේ හැටියට නම් කලින්ම නිදොස් කියන කට්ටිය තමයි වැඩියම සක් කරන්න ඕනේ නේද? අනිවාර්යෙන්. එහෙමනේ දැන් තියෙන්නේ. ඒක තමයි. අපි තව චුට්ටක් බලමුද කුලානිලාගේ ගෙදරින් හසකා සඳලි අර එමාලියමුත් පොඩ්ඩක් හොර පාටක් පේනවා මට. ඒගොල්ලම ටිකක් අඳුරන හින්දා එහෙම වැඩිපුර පේනවද මන්දා? May anyone else, any other suspects here? What do you think? Dimitri?
Looks like he's contemplating something. Dimitri, do you have anything to share with us? I don't know what it looks like. Oh, Dimitri says he doesn't know what an ash pumpkin looks like. ඉතින් දන්නේ නැත්නම් කොහොමද හොරකම් කරන්නේ? ඒකනේ. කමක් නෑ. ඉතින් අපිට මෙහෙමයි. අපිට මේ අප්පච්චි ආන්‍ය දැනටම දඬුවම් දෙන්නත් පටන් අරගෙන ආන්‍ය මැටි කියනවා පුහුල් හොරාට කිසිම සමාවක් පෙන්වන්න බෑ. එයා හොරකම් කරපු හින්දා කියලා. ඒකනේ මේ ඉතින් මේ අපි දැන් එකපාරට අපිට මේ සාක්ෂි නැතුව ඇඟිලි දික් කරන්න බෑනේ. බෑ. අපි එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. Okay, let's all once again sit quietly and see what happened when Lokugamea went to break the puhul on this auspicious day that his wife had the largest order ever, you guys. And I don't need to tell you that during this time, especially Corona times, people have lost their jobs, people are struggling to earn some money. And when an order comes through, you just want to jump for joy. So Lokugamea is filled with hope to go break that largest ash pumpkin he has grown maybe over 6 or 7 months, because it's not easy to grow something. And when he stepped into his hena, let's see what happened. අනේ මැනිකේ බලන්ටකෝ මේ වෙලා තියෙන විපාකේ දෙයි හාමුදුරනේ අහස පොළව ඌලක් නැති විපාකයක් නෙමේ වෙලා මේ වගේ සුබ දවසක ඉවරයි මේ වගේ සුබ දවසකත් විලාප දෙන්නේ ඔහෙට මොලේ අමාරුවක්ද කෝ පුහුල් ගෙඩිය පුහුල මගේ පුහුල කවුරු හරි හොරෙන් කපාගෙන ගිහිල්ලා දැන් ඉතින් දෝසි හදලා ඉවරයි දැන් ඉතින් බඩගින්න තමයි ඉන්ට වෙන්නේ විතරක් මේ ගමේ උන්ගේ අම්මා ඊරිසියාව පැලෙනවා අපිට කොනවා හරි හරියනවා මම බොලාට කිව්වා ඔය දෝසි 2500 කතාව ගම පුරා කියාගෙන යන්න එපා කියලා ඔහෙ ඇහුවද ඊරිසියා කාරව හැමතැනම දැන් ඉතින් පුහුලත් නෑ දෝසිත් නෑ මුකුත් නෑ උඩ බලාගෙන ඉන්න වෙන්නේ අනේ මේ වගේ ඉපතක් අයියෝ ඔහෙමනේ කිව්වේ Facebook එකේ දැම්මම බිස්නස් වැඩි වෙයි කියලා අර ඉතින් දැන් ඉතින් ඔය කොළඹ හතේ ඉන්න නෝනල එහෙම ඔය රේස් බුක්ද මොකද්ද කියන එකනේ දාන්නේ. ඉතින් මමත් ඒක දාන්න කිව්වේ ඉතින් අපිට කීයක් හරි වැඩිපුර ආවොත් ඉතින් අපේ හිච්චේ කාටයි පොඩි කාටයි මොනවා හරි අරන් දෙන්න. ඈ කාලා ඇඳලා හරි ඉන්න පුළුවන් නේ මැනිකේ. දැන් ඉතින් මොකද කරන්නේ? මැනිකේ මැනිකේ දන්නවද? මැනිකේ දන්නව මං එසේ මෙසේ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි කියලා. ගමේ ඉන්න ඔක්කොමලාට මේ දැම්ම මගේ මිදුලට එන්න කියපන්. දන්න ඔකුන් ඔක්කොටම කරදේ ගිහින් කියපන් අර මේ හිංචයට කියපන් ගිහින් එන්න කියලා ඔක්කොටම ඉන්න උන්ට හැමෝටම එන්න කියලා කියපන් හිංචයට කියපන් ඔය ඔක්කොටම ඉන්නේ කාලකට එන්න කියපන් එහෙම නැත්නම් මම උන්ව ගෙන්නන විදියක් දන්නවනේ ඉතින් ලොකු ගමයා කිව්වොත් මම මදි අපේ පුහුල් හොරකම් කරන්න oh dear. How was Lokugamea feeling? Very angry. Aringamea says very angry. Very sad. And yes, first he's sad and then he's angry. Guys, I'm going to ask you a question. Me dawaswala ogollo බලාගෙන ඉන්නේ මේ මොනවා වෙන කන්ද නැත්නම් මොනවා හරි කෑමක් තියනවාද මේ දවස්වල බලාගෙන ඉන්නේ දවසේම කන්ද අයිස්ක්‍රීම් සුදු බත් තව Ice cream. Acharu. Okay, wonderful. Use the chat to tell us what you are waiting for these days. So, Lokugamea, mata poddak kiyanako Lokugameo.
මේ පුහුල් ගෙඩිය වවන්ඩ ඔබතුමාට මේ කොච්චර කාලයක් ගියාද ලොකු ගමයෝ? ලොකු ගමයා අපි වැහෙනවද? මාස 7-8කටත් වැඩියෝ. පුදුම දුකක් විඳලානේ අදාගත්තේ. ඉතින් ඕක මේ අර පැලවෙන දවසේ ඉඳලා මේ වැල හරියට හදාගන්නකම් කොච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේද? මාස 6-7ක්ද කිව්වේ? 7-8කටත් වැඩි කියලා කිව්වෝ. දළු දාලා ගෙඩියෙන්ට ගන්නකොට. ඔව්. ඕකේ දැන් හිතන්න අපි නම් බලාගෙන ඉන්නේ මේ අම්මා තාත්තා කඩෙන් ගිහිල්ලා අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගෙවලා ගේනකම්. ඒකට යන කාලේ සමහර විට ඉතින් පැයක් දෙකක් නේ උපරිම. ඉතින් එහෙම බලාගෙන ඉඳලත් අම්මා තාත්තා ගෙදර ඇවිල්ලා කිව්වොත් darling, today I didn't have a budget to buy ice cream or pizza or burgers. And they say that I can imagine what your faces will look like. Can you all show me your faces when that one thing you're looking for, your parents come home without it? Moonawal koi wageda? Yes, Rihab? Here. Okay, show me your faces. Yeah. Now, paya dekata aapu duka. Can you exponentialize that? 10 ගුණයෙන් වැඩි කරන්න පුළුවන්ද? මාස 7ක් බලාගෙන හිටියා නම් අයිස්ක්‍රීම් එකක් කන්න, පිට්සා එකක් කන්න, right? පිටිවල ඉඳන් පිටි වවලා තිරිඟු ඇටේ පිටින් වවලා ඒක කොටලා ඒක පිටි කරගෙන පිට්සා එක හදන්න මුල ඉඳන්ම වවලා ලෑස්ති වුණා නම් හිතන්න අන්න අර පිට්සා එක නැති වුණොත් නැත්නම් අන්න අර අයිස්ක්‍රීම් කෝන් එක නැති වුණොත් එළදෙනක කිරි ගන්න මොහොතේ ඉඳන් හදාගෙන ආවා නම් අයිස්ක්‍රීම් එක අන්තිම මොහොතේ කට දාගන්න අයිස්ක්‍රීම් එක නැති වුණාම තියෙන දුක හිතා ගන්න පුළුවන් නේද? That's why Loku Gamea felt so angry. Guys, have you done anything for 7 months straight and waited for results? Have any of you done anything for 7 months straight? Yes. I waited Yes? for 5 years for a puppy. No. Puppy, okay. හරි ලොකු ගමයා මේ අපිට එක්කෙනෙක් කියනවා මේ බලු පැටියව බලාගත්තා කියලා. ඒකනේ. 5 years. Okay, so you guys have also understood what long-term commitment is. So now let's see. Loku Gamea was so mad. Mokada kare game okkomallatama. Mokada kiwwe? What did Loku Gamea? Yes, okay. Okkomala, muster your best angry face that something has been stolen from you. Something that should have come to you. Somebody stole it. And can everybody say, come right now? Come right now. Come right now. Come right now. Now, imagine you guys are the villagers. You guys are the villagers and one of you are the thief. Okay, one of you, or maybe it's a group effort. Okay, like Loku Gamea said. Now imagine Loku Gamea's thundering voice said, come right now, through the loudspeakers in the Gama. And can I see everybody's faces in their homes? Very good. Very good. Let's see what happened. Let's see what happened, guys. Oh my God, I'm already feeling scared and I know I'm not the thief. So I don't know how you guys are feeling. Let's see. ඕම හිංච ගිහිල්ලා ගමේ හැමෝටම ලොකු ගමයාගේ මිදුලට එන්ට කියලා කිව්වා. දැන් ඉතින් ඔක්කොම රවුමක් හැදිලා ගමේ ඉන්න වයසක උදවිය අත්තලා එහෙම ඇරමිටි ගහගෙන එනවා. අත්තම්මල එහෙම බලනවා මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ? මොකද
මෙච්චර කාලෙකට ලොකු ගමයාගේ හේනට ලොකු ගමයාගේ කිසිම දෙයකට ගම්මේ කවුරුත් අත තියලා නැහැ. මොකද ලොකු ගමය ගැන හැමෝම දන්නවා. කොහොම හරි දැන් ඉතින් පූල් හොරා අල්ලගන්නේ කොහොමද කියලා ගමේ ඉන්න වයසක උන්දලා එක විදිහේ කතන්දර කියනවා. මේ මැනිකේ අපි මේ දුවලගේ පුතාලගෙන් අහලා බලමුද මොනවද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කොහොමද මේ පූල් හොරාව අල්ලගන්නේ කියලා. අන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක්. Think of all the technology that you have today, and can someone give us a really innovative answer to how can we catch this ash pumpkin thief? කාට හරි අලුත් අදහසක් කර බලනවා. කවුද හොරා එක උස්සගෙන යන්නේ නැත්තේ ඒකේ දේ තමයි පුිනා පූල් එකේ. ඒකේ බලන්න පුළුවන්. Okay, wonderful. So අපිට අපි කලින් අහලා තියෙන ආන්සර් එක ගොඩක් කට්ටිය කියනවා. පුහුල් හොරා පුහුල් ගෙඩිය උස්සගෙන යනකොට පුහුල් අලු ගෑවෙනවා. කර බැලුවොත් අලු වලින් හොයාගන්න පුළුවන් කවුද හොරා කියලා. ඔයිට වඩා ටිකක් මොඩර්න් උත්තරයක් දෙනවාද? අද තියෙන Dimitri. Okay. One second. I'm just going to capture all of that one more time. Dimitri says check his phone. Luhugamaya lazy pahasu nae. WhatsApp history එක ඇරියොත් ඉවරයි. හරිද? email history එක call data dialogue එකෙන් එල්ල ගත්තොත් ඉවරයි ආය. හරිද? ඔය හොරකම විතරක් නෙවෙයි තව සෑහෙන ඒවා එළියට එන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ මාර්ගයක්. CCTV කියනවා. ලොකුගමයාගේ මේ හේනේ පැත්තේ CCTV දාලා තියෙනවද? Then we can catch the thief. Yes. Lokugamaya, do you have CCTV? හොරාගේ පිටිපස්සෙන් යන්න. හොරාගේ පිටිපස්සෙන් යන්න කියනවා ඕෂදී. අප්පච්චි. No. Excuse me, teacher. Yes, darling. Also, we can check from their houses. Go one by one house and just go one by one. ගෙයින්ගට ගිහිල්ලා හොයාගන්න කියනවා. අපි පොඩ්ඩක් ලොකුගමයාට ඉඩ දෙමු කතා කරන්න. ලොකුගමයා අන්මියුට් කරලා කියන්නකෝ ඔයාගේ පැත්තේ CCTV තියෙනවද? රහස් පොලිස් ඉන්නවද? ගෙයින්ගට හොයා යන්න පුළුවන්ද? ඩයලොග් එකේ යාළුවෙක් ඉන්නවද? ෆෝන් හිස්ටරි එක බලන්න. මේ CCTV නම් මම ගෙන්නන්න කියලා සල්ලි ඕම් බැන්දා කොළඹතොටට. දැන් මේ දවස්වල මේ කොරෝනාද මොකද්ද හින්දා ඒවා එන්නේ නැහනේ. හැබැයි ඉතින් ගමේ ඉන්න CCTV ටික ගෙවල් ඇතුලේ ඉන්නේ කොරෝනා හින්දා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එළියට බහලා හිටියනම් ඉතින් ඔක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අපි බලමු සමහරු කියලා දිනවා මේ CIA එකට දෙන්න කියලා. ඉතින් කොහෙන්ද අපිට සල්ලි තියන්න ඕනේ ඕකට. Lokugamaya and etana Lokugamaya says it's CCTVs are very expensive, but still he has invested in it. But because of the pandemic, the goods are delayed. So, but the live CCTVs inside the homes could help him. Yes, 1 second, darling. Lokugamaya, apita chutta kiyannako me කෘෂි කර්මයත් එක්ක ජීවත් වෙන මේ ගොවියෙක් විදිහට මේ අපි ඔය හිතන විදිහට අපි අපේ අම්මලා තාත්තලා කියන්නේ මේ සල්ලි ගස්වල වැවෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔව්. ඔහෙට ඉතින් මේ වගේ රහස් වැඩවලට යොදවන්න සල්ලි වැඩිපුර තියෙනවනේ. මේ වගේ ඉතින් රහස් වැඩවලට යොදවා ගන්නට කියලා ඉතින් අපි ඉතුරු කරලා තියෙනවනේ මොනවා හරි හදිස්සියකට කියලා. ඉතින් ඔය පොඩි කාසි පණන් ටිකක් ඉතින් ඉතුරු කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් ඉතින් මොනවා හරි ඔය තියෙන වගාවක් හදලා තියෙන වගාවක් විකුණනලා හරි මේ වගේ දෙයකට යොදව ගන්න පුළුවන් කාලෙක. Okay, so Senet and Tisad Dias lage gathering forensic suggestion එකක් එනවා. බිස්කට් එකක් තියලා ඒ බිස්කට් එකේ තියෙන කෙල ගවේෂණය කරලා හොරාව හොයන්නලු. ඒක ඉතින් ටිකක් කල් යන වැඩක් ඉතින් නේද? දැන් ඔය කරන්නේත් ඔය වගේම කරනවා මම දැකලා තියෙනවා රූප පෙට්ටියේ. ඒක තමයි. හරි. බොහොම හොඳයි. බොහොම රසවත් suggestions ටිකක් අපිට chat එකේ DNA fingerprints වලින් බලන්නලු. හරි. අපි ඇත්තටම අපේ local එකට යවන්න ඕනේ මේවා.
අපි මේ බලමු ඇත්තටම මොකද වුණේ කියලා. විවිධ අදහස් අපේ වැඩේට උන්නලා එක එක දේවල් කිව්වා. ඔය අතරේ සුගතම් සීයා කිව්වා මය පුතේ පුහුල් ගෙඩියක් කරේ තියාගෙන ගියා නම් ඔය පුහුලේ තියෙන අලු කරේ ගෑවෙන්න ඕනේ. ආන් එතකොට අපිට ඔය හොරාව අල්ලගන්න බොහොම ලේසි කියලා කිව්වා විතරයි එක පාරටම ඒ බරංගොය වටපිට බලන්ට ගත්තා. එක පාටම උරෙස්ස පිහිදාන්ට ගත්තා. ඕක දැකපු ලොකු ගමයා ඇයි ඒ බරංගොයෝ ඇත්ත කියනවා මොනවද පිහිදාන්නේ? කඩාගෙන ගියේ. අනේ නෑ අයුබෝවන් මේ අපේ හාමිනේ කිව්වා මේ අපේ ගෙදර මේ මකුළු දැල් කඩන්න කියලා. ඉතින් ඒකට මේ පොඩ්ඩක් මේ මකුළු දැල් ගෑවුන් ටික තමයි මේ පිහ දැම්මේ. ඇයි ඒ බරංගොයෝ මේ බලපන් කෙලින් බලලා කතා කරපන් මොනවද ඔය පිහදාන්නේ හති දාගෙන? ඔය පිහදාන්නේ කියපන් මොකද්ද නෑ මං අර කිව්ව එකමයි මම මකුළු දැල්. බොරු කියන්න එපා. ඔබ මගේ පූල කඩාගෙන කරේ තියාගෙන ගියා නේද? නැත්තම් කොහොමද ඔච්චර අලු වේදෙන්නේ? ඇත්ත කියපන්. බණේ තමයි කැඩුවේ. ඇත්ත කියපන්. අනේ අයුබෝවන් අනේ සමාවෙන්න අයුබෝවන් මේ කොරෝනා කාලේ අර ඇහෙනවානේ පොඩි උන් අඬනවා බඩගින්නේ. සමාවෙන්න. යකෝ උඹලට විතරද පොඩි උන් ඉන්නේ? මේ මටත් ඉන්නවා මේ ගමේ ඉන්න හැමෝටමත් ඉන්නවා. අමාරුවෙන් දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරපුවා තමා කෑවට බිව්වට කමක් නෑ. අනුන්ගේ දේවල් කඩා වඩාගෙන කන්ට යන්න එපා. තේරුණානේ? ඔයාලට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට කියන්න තිබ්බනේ. මෙච්චර කල් මං ගමේ උන් අතහැරලා හිටියේ නෑනේ. ඒක ඇත්ත අයුබෝවන් මේ දවස්වල කුලියක් මලියක්වත් නෑනේ. මට ටිකක් ලැජ්ජ හිතුණා ඔහෙගේ මොනවා හරි ඉල්ල ගන්න මං ගැන හිතක් හිතුවොත් කියලා. යකෝ ලැජ්ජ වෙන්න ඕනද තමන්ගේ කාලගෙන් මොනවා හරි ඉල්ලන්න ආයි එහෙම මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා අපේ මායියට කියපන්. උන්ද මොනවා හරි කන්ට බොන්න දෙනවනේ. අරත් ඉතින් මේක උඹ කියලා කරා නම් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හොරකම් කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. දහස් වාරයකට සමා වෙන්න මම මගේ බඩයි මගේ පවුල ගැනයි විතරක් හිතුවට. ඒක තමයි වැරද්ද. ගමේ හැමෝම එකලා වගේ ඉන්න ඕනේ මේ වගේ අවස්ථාවල. තේරුණාද? හොඳා. ඔකට තමයි කියන්නේ පූල් හොරා කරෙන් දැනේ කියලා. Okay, so there you go. Everyone saw who the Puhul Hora was. Ebarang Goya. Ay Ebarang Goya Isalamu Boru kiwe. What do you think? Can everyone raise their hands? Hold on. Raise your hands, darling. I'll call your name out. Raise your hand. Raise your hand. Okay. Nulari, you can unmute yourself and give us the answer, darling. Ayata. Okay. Tave kenek. Nalindu, you can unmute yourself, darling. Mukadda? Katya Isaraha ledger venwa. He felt shy to admit he's the thief because it's a very shameful thing in our society to admit you're wrong. Okay, we have another raised hand from Hajira. Hajira Pitikanda, why did Ebarang Goya lie, darling? Because he was hungry and he was ashamed to go and ask other people for food. He was ashamed to ask other people for food because he was hungry. He was hungry, and why was he hungry? Mukadya kiwe me dawaswala kuliyak maliyakවත් කරගන්න විදිහක් නෑ. There is no way to earn an income. What do you guys think about that? Excuse me, teacher, how we raise our hand up? Yes, darling, you have something to say, Sadali? Yeah. Tell me. Because of corona, they don't have work.
Because of corona, they don't have work. Exactly. So many people, maybe even in your own homes. I definitely know in my own home, myself has been affected a lot, and also people like Lokugamea has been affected a lot by the pandemic. People who need to go out and do their work, people who depend on daily wages. අපි සිංහලෙන් කියනවා කුලී වැඩ කරන කට්ටිය. Yes, even like And your they favorite, can't go to the shops and buy things. and they can't go to the shops and buy things. You're right, Anna. But even before buying, people like three-wheeler drivers, people like all your favorite vegetables and fruit sellers on the road, they don't have an income because people are not moving up and down. සල්ලි නැති වුණාම අපිට කෑම ගන්න අමාරුයි. ඉතින් Abraham Goya felt shy. Should he have felt shy about that? Teacher. Yes, darling. He was helpless. No. He was helpless. He was helpless. Thank you, Anna. Sandali, can you repeat your question one more time? Can I tell why the thief was a little bit shy to tell the truth? The thief was sad to say the truth. Exactly. It's not easy to admit you don't have money these days. That's a very hard thing for grown-ups to do, especially when they have children. So that's why he lied. But Lokugamea kiwa kawamadavat එක ගැන ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. Anytime you need, we can share our food with you. ඉතින් Lokugamea, mother is more busy. yes, exactly. So, Lokugameo, now I need everyone's silence for a few minutes because Lokugameo, apita api vishesheng ආරාධනා කරා ඇත්තටම විශේෂඥයෙක්ව අපි විශේෂයෙන් ආරාධනා කරා. Today we invited an expert to talk to us about how අපි මේ ගෙදර දොරේ නාස්ති කරන කෑම. මොකද දැන් සමහර ඒබරන් ගොයියා වගේ කට්ටියට මේ දවස්වල කෑම නැහැ. දැන් සමහර විට අපේ ගෙවල් මේ බලන බබාලගේ ගෙවල් වල කෑම අතිරික්තයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් වෙන වෙලාවල් තියෙනවා නේද ලොකුගමයෝ? වැඩිපුර හදනවනේ පුරුද්දට. වැඩිපුර හදනවා. සමහර විට හදනවා විතරක් නෙමේ, කනකොට මේ අම්මා තාත්තා කොච්චර කිව්වත් කන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය බෙදා ගන්න කියලා ආසාවට වැඩිපුර බෙදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කන්නේ නැතුව ඔක්කොම ටික ඩස්ට්බින් එකේ. ඉතින් මේ ලොකුගමයා දන්නවාද මේ අපි ඩස්ට්බින් එකට දාන කෑම, these foods that we put in the dustbin from our own homes, ලොකුගමයා දන්නවාද global warming එක වැඩි කරන්න උදව් වෙනවා කියලා. අම්මපා ඒ කියන්නේ මේ පරිසර global warming කියන්නේ මොකක්ද කියලා? මේ උෂ්ණත්වය මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. Exactly. The food you throw away from your plate can actually increase the Earth's temperature. ඉතින් මේක හරියටම කොහොමද වෙන්නේ කියලා මමත් දන්නේ නැහැ because I'm not a scientist. Lokugamea is also not a scientist. So we invited, guys, get ready. We invited a real life scientist, someone who's so cool. Most of you may know him. His name is Mr. Mendis Wickramasinghe, and he's from the wonderful Wickramasinghe household who are scientists. They go and catch snakes and frogs to study them for a living. They are reptilian and amphibian specialists. ලොකුගමයට ඇහුණද? අපේ ගෙවල් වල සර්පයෝ දැක්කහම කඳු කඩාගෙන දුවන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන්ගේ මෙන්ඩිස් මහත්මයායි නෝනයි පැටව් පැංචු ටිකක් ගිහිල්ලා මේ සර්පයෝ අල්ලනවලු. ගේම්බෝ සර්පයෝ අල්ලනවලු. ගේම්බෝ සර්පයෝ අල්ලනවා මේ වෙන දෙයකට නෙමෙයි මේ My වැඩිපුර sister ඉගෙන always ගන්න. leaves half of her plate usually. So, ladies and gentlemen, please put yourselves on mute and let's give a big You're on mute. You're mute. sorry. Ayubowan Mendis Mahatmaya.
අයිබෝන් සුලෝචන අයිබෝන් පුතාලා දුවලා ඔක්කොටම ආයුබෝවන් කොහොමද? ඉන්නවා හොඳින් දෙදෙක්ම වෙලා ඉන්නවා මෙතන. හොඳයි. ඔය ඔඩොක්කුවේ ඉන්න කට්ටියයි එහා පැත්තේ ඉන්න කට්ටියගේ නම් ටිකක් කියන්නකෝ අපිට. මේ ඉන්නේ අරංගල්. අරංගා. හලෝ අරංගා. මම අමත. හලෝ අමිත. හලෝ ගගන. අයිබෝවන් ඔක්කොමලට. මේ නෙතු මහත්මියටත් ආයුබෝවන්. මෙන්ඩිස් මහත්මයා අපිට පොඩ්ඩක් කියනවාද කෙටියෙන් how does the food that we waste from our plates in our own homes, how does that contribute to global climate change? සුලෝචනා මේ දැන් අපේ දුවලා පුතාලා වරුත් හිතන්නේ නැතුව ඇති අපි දැන් කාලා ඉවතලන කෑම එකෙන් එකම විනාශ වෙනවා කියලා. එතකොට ඒක දැන් අපි බත් එකක් අද්දී හරි මොකක් හරි කෑමක් අද්දී අපි මේ දුවලා පුතාලා අපිට කන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට බෙදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි මම මුලින්ම මතක් කරන්න කැමතියි අපි ඉස්සෙල්ලා අපි කවුද කියලා තමයි දැනගන්න. එතකොට අපි කවුද කියලා දැනගන්න නම් ප්‍රධානම හොඳම දේ තමයි අපේ කන ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අපි දැනගන්න. එතකොට අපි කන ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා අපි දන්නේ නැත්නම් අපි හරියට අපි අඳුරන්නේ නැහැ. එතකොට අපි දැන් මේ කන කෑම භාගයක් කාලා ඉතුරු භාගෙ විසි කරද්දී ඒ විසි කරන ඒවා කොයි හරි අපි බින් එකක දානවා ඒ වගේ දාලා අපි නගර සභාවට දෙනවා. කොහොම නගර සභාවට දීලා ඒගොල්ලොත් අරගෙන ගිහිල්ලා එතකොට එක ගේකින් නෙවෙයි ගිවා ගොඩකින් ගෙනිහිල්ලා ඔය විදිහට එකතු කරනවා. දුවලා පුතාලා දන්නවද දවසකට කොළඹ නගරයේ තුල විතරක් මේ අපතේ යන ද්‍රව්‍ය එකතු වෙනවා ටොන් 700ක්. එතකොට ඔය ටොන් 700 හරියටක් තියෙන්නේ අපි කන කෑම. එතකොට මිස්ටර් වික්‍රමසිංහ චුට්ටා දෙන්න මොකද මං ළඟ ඉන්න සඳුනි එක මම හිතන්නේ කවදාවත් අහලක් තියෙනවා කියලා. සඳුනිට ඇහුණද අපේ ගෙවල් වලින් අහක දාන දේවල් දවසකට ටොන් 700ක් 700 tons of garbage leave Colombo a day, you guys. 700? That's not right. Mendis mathematics sure the ටොන් 700ක්. ඒකෙන් හරියටක් ඒ කියන්නේ ටොන් 300ක් 350 අපි Oh, so 350 of that 700 is food waste. Did you finish your breakfast? Come on, it's okay. I'm not trying to make you feel bad. Just listen with you. Eating කියන්නකෝ. එතකොට දැන් අපි කාලේ ඉවතලන මේ දේවල් ඒ වගේම මේ අපි ඉවතලන ඒ ඔක්කොම ගෙනහිල්ලා එක තැනකට ගොඩ ගන්නවා. දැන් දුවල පුතාලට මතක ඇති සමහර විට අර මීකොට මුල්ල කුණු කන්දක් නාය ගියා. එතකොට දැන් that garbage mountain that collects. එතකොට ඒ කුණු කන්ද නාය යනවත් එක්කම එතකොට ඒක ඇතුලේ හැදෙනවා මේ ද්‍රව්‍ය දි รา පත් වෙනවත් එක්කම ග්‍රීන් හවුස් ගෑස් එක. ඒක කියනවා මීතේන් කියලා. Oh, methane. So that's not good for us, right? මීතේන් දැන් අපිට තියෙන ඕන ප්‍රමාණයට තියෙන හොඳයි. හැබැයි වැඩි වුණොත් තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. Oh, so we need methane, but if we have too much of methane, it's like carbon dioxide, right? Oh. If it's too much, it's not good. So from 350 tons of food waste, that must be a lot of methane, right? දැන් මීතේන් විතරක් නෙවෙයි. දැන් හිතන්නකෝ වැඩිපුර අපි කෑවත් ඒක අපිට හොඳ නැහැ. අපි වැඩිපුර මොන දේ කරත් හොඳ නැහැ. ඒකට වැඩිපුර මහන්සි වුණත් හොඳ නැහැ. ඒකේ ප්‍රමාණය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ සකිලන ප්‍රමාණයට වඩා වැඩිපුර අපි දැන් අපේ ග්‍රීන් හවුස් ගෑසස් එනවා. ඒක අපිට මේ අනිත් පැත්තට අපේ හානියට ඇවිල්ලා තිනවා. ඔය අපි කතා කරන වෙනවා කියන එක එහෙම නැත්නම් ග්ලෝබල් වෝමින් ඒ වගේ දේවල් ඇති වෙන්න මේ ග්‍රීන් හවුස් ගෑස් ගොඩාක් මේ ඉවහල් වෙලා තියෙනවා. Okay.
Okay, wonderful. So, can we go to our Lokugamayas and Podigamayas and Gamahamines, and can we ask them what are the adverse effects of climate change, the increased temperature? Ape watapitawe ushnatwaya වැඩි වුණොත් අපිට වෙන කරදර මොනවාද? Can anyone again please raise your hands and we'll give you a chance to answer. Someone who hasn't spoken before? Okay, Santushi and Mihali, I think one of you is raising your hand. You can unmute and tell us, darling. Why is it not good for the temperature, the world temperature to go up? Or other weather changes to happen suddenly? When we cut trees. When we cut trees, it happens. Definitely, that's a cause. But why don't we like it happen? So what? So what if global climate change happens? So what? Rice milk. It gets hot. It gets hot. We don't have water and we can't breathe. We don't have water. We can't breathe. It gets too hot. Animals can die. We will fall ill. We will fall ill. The seawater rises. The seawater rises. That's right, Shalini. The seawater rises. Yes. We will faint, teacher. Yes, penguins will lose their eyes. Too hot to live. We can't eat anything. We can't eat. Yes, we'll lose our food. Wonderful. So here I'm again going to just put everyone on mute for a second because Mr. Mendis has a lovely thing to remind us why global change is important to everyone is because we are all connected, you guys. I know humans forget that on a daily basis. Mendis Mahatmaya, api me manushyo වශයෙන් අපිට මේ හැමතිස්සම අමතක වෙන දෙයක් තමයි අපි ඔක්කොමල්ලා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ චක්‍රයක කියලා. ඉතින් අපිට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන මේ මතක් කිරීමක් කරන්න පුළුවන්ද? දැන් ස්වභාවික චක්‍රය කියලා එකක් තියෙනවා අපි ඔකට හිතන්න ඕනේ නැහැ. මේ දෙයක්ම දැන් හිතන්නකෝ අපි ගෙදරින් වතුර ගනවා බිමට. එතකොට ওই වතුර වීදුරුව කාණුවක් දිගේ ගිහිල්ලා ලොකු කාණුවකින් ලොකු වැලකට යනවා. ගිහිල්ලා ඒක කෙලිම මූද්දට යනවා. එතකොට ඒක දෙකින් යාට අපිට ඒකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. ඒක මූදර කියන්නේ අපිට නෙවෙයි. නමුත් අපි නිකරුණේ යවන එක අපත. ඒ වගේම තමයි දැන් අර අපි කියවනේ ටොන් 700ක් විතර එකතු වෙනවා කියලා කොළඹ දවසකට කුණු. එතකොට දැන් කොළඹ කුණු ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න සහ ඒවා හරියට කළමනාකරණය කරන්න තැනක් හදලා හදමින් පවතිනවා. ඒ තැනට කියනවා අරුවක් කාලු කියලා. පුත්තලමට පොඩ්ඩක් එහෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඔය විල්පත්තු අබේ මේ විල්පත්තු වනෝද්‍යාන කිට්ටුව. Okay, so Aruwakalu is being prepared to correctly dispose all the waste that is generating in Colombo. හැබැයි එතන අපේ මයෝසීන ඒ කියන්නේ අවුරුදු මිලියන අවුරුදු මේ කියන්නේ මිලියන 10කට විතර එහා තියෙන පොසිල නිදියක් තමයි එතන තියෙන්නේ. ඒක කාර්ලා තමයි ඒක කඩලා තමයි අපි ඔය සිමෙන්තිය හදන්නේ. ඒතන තමයි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි එක දවසකට එකෙන්ට කුණු ගෙනියන්න මිලියන 4ක් අපි වියදම් කරනවා. රුපියල් මිලියන 4ක්. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් කාට හරි ගයක් හදලා දෙන්න. එක දවසකට. Oh, so did you hear that, guys? To take that 700 of ton of garbage that you and I create on a daily basis, it costs Sri Lanka 4 million rupees to transport that to Aruwakalu per day. Not per week, not per month, not per year. Per day we are spending 4 million rupees. My goodness, I can't even write 4 million yet. Yes, that's a big number to write. And we can imagine 4 million is enough to build some people a whole house. So you could be building a house with the amount of stuff that you throw away on a daily basis. Thank you, Mr. Mendis. එතකොට ඔයා අර කලින් කිව්වේ අපිට පුංචිම ශුද්‍ර ජීවියෙක්ට වෙන හානියක් ගිහිල්ලා අන්තිමට අපිට ඒක අත්විඳින්න වෙනවා කියලා. එතකොට දැන් අපිට දැන් අපි කෑම එකක් ගත්තාම
අපිට මේ කෑම එක කන්න අපි කෑම එක උයලා තිනව නම් කුස්සියේ ඉඳලා මේසෙට බෙදාගෙන එකක් තුනක් පහක් විතර යයි. හැබැයි ඔය එක බත් ඇටයක් හැදෙන්නේ. මිනිස්සු ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. ගොවි මහත්තයාගේ ඉඳලා එක විකුණන එක්කෙනාගේ ඉඳලා බීජ විකුණන එක්කෙනාගේ ඉඳලා පෝර හදන එක්කෙනාගේ ඉඳලා උදළු මිට හදන එක්කෙනාගේ ඉඳලා මේ හැම කෙනෙක්ම ලොකු වෙහසක් ගන්නවා. එහෙම වෙහසක් අරගෙන තමයි ඔය බත් ඇට ටික අපිට දෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉක්මනටම අපි විසි කරලා දාන්නේ. ගැන අපි ආයෙ හිතන්නේ. Did you hear? I heard someone complaining when they saw, not you guys, but someone I can show from this year. Someone was complaining when she saw her breakfast plate. Yeah, Mr. Mendes is reminding us for that food to arrive at your plate from the farmer, from the guy or woman who built the Porava, the Udella, the ones who bought the land in the first place, the water that went in, the pohara that went in, there must be at least 50 people or more who contributed to that plate of food. And Lokugamya just told us it took him 7 months to grow one ash pumpkin. So just think of that the next time you consider throwing something into the dustbin, how many people's efforts are in that grain of rice you are throwing away. So මේකට හොඳ උදාහරණයක් මම හිතන්නේ මෙන්ඩිස් අපිට දැම්ම දීලා තියෙනවා. Know yourself. So this week, Sandhuni, I'm giving you a challenge and I'm giving myself a challenge and I'm giving you guys a challenge to discover yourself through your plate of food. Only serve what you can eat. If Amma or Tata says, take another serving, take us another serving, that's not enough, tell them, that's okay. I'm going to serve a second time. So make sure you finish the first serving before you go for the second serving. That way we can minimize waste. Mr. Mendes, ma'am metana අපේ ලොකුගමයට ආරාධනා කරනවා. ලොකුගමයා රසවත් කතාවක් කිව්වා. එයාගේ අප්පච්චි ඒගොල්ලෝ පොඩි කාලේ කිව්ව පොඩි උපමා උපමේවක්. ලොකුගමයා ඉන්නවද? ඉන්නවනේ මම මේ අහගෙන හිටියේ අපේ මෙන්ඩිස් මහත්තයා කියන කතන්දර ටික. මේ අපේ අප්පච්චා කියලා තියෙන්නේ දැන් අපේ 7-8 දෙනෙක් ඉතින් අපේ පවුලේ ඉන්නවනේ. ඔක්කොම කෑම කන්න ලෑස්ති වෙන වෙලාවේ කෑම බෙදා ගන්න කලින් අප්පච්චා කියනවා හැමෝම කෑම කාලා මෙන්න මේකට තමා තමන්ගේ පිඟානේ තියෙන ඉතිරි වෙච්ච කෑම දාන්න ඕනේ කියලා. 1 second. Did everyone see that? ආපහු උස්සන්න බලන්න ලොකුගමයා. මේ පොඩි පොට්ටක්. So Lokugamaya's father would say, everyone eat your fill your stomachs, but what is left? Please put the leftover garbage in the coconut shell. Sulo, අපේ ගෙදර නම් ඩස්බින් එක බාල්දියක්. ඔය පුංචි පොල් කටට කොහොමද දාන්නේ? ලොකුගමයා ඒක තමා කියන්නේ අපේ අප්පච්චා කියන්නේ තමන්ට කන්ට පුළුවන් තරමේ බෙදා ගන්න. අහක දානවා නම් මේක පිරෙන්න විතරයි. එතකොට ඉතින් අපි බෙදාගන්නේ අපිට කන්ට පුළුවන් තරමට. ආයෙතර සුලෝනෝන කලින් කිව්වේ දෙපාරක් කියලා. අපේ අප්පච්චා කියනවා දෙපාරකට බෙදන්න ආමිනේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර කාලා බඩේ ඉඩ තියෙනවා නම් විතරක් දෙවෙනි පාර කන්ට ඕනේ. හැබැයි ඉතින් ගොඩක් අය ලැජ්ජයි ඉතින් ඔය තැන් වලට ගියාම මගුල් ගෙදරකට දාන ගෙදරකට ගියාම දෙපාරක් කනවා කියන එක ලැජ්ජ සහගත කාරණයක් නේ. ඉතින් එහෙම එකක් නෑ. Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කණ එක ලැජ්ජ වෙන්න ඕන කාරණාවක් නෙමෙයියෝ. Okay, wonderful. ඉතින් අපි මේ මෙන්ඩිස් මහත්මයා කිව්ව ඒවයි, ලොකුගමයා කිව්ව ඒවයි, ලොකුගමයාගේ අප්පොච්චා කිව්ව ඒවයි අපි පොඩි මතක් කිරීමක් කරනවා. මේ බබාලා දැනටමත් මේවා කරනවා ඇති ගෙදර. නමුත් අපේ කාලය ශීඝ්‍රයෙන් යන හින්දා අපි share කරනවා few tips you can try at home. Can you read that out, Sandhuni? Buy only what you need. Buy only what you need. These days, most of you may be doing your shopping through online. But remember the times you used to go with your parents to the supermarket
Now in my house, this always happens. We will get a cart and everyone will fill it with things they think we need. Yeah. And sometimes we don't really need them. So next time you get a chance to go with your parents to the place where we buy food, make sure you create a list of what you need and try as much as possible to stick to that list. Then you can automatically not buy what you don't need. Here's a really simple thing that I forget to do all the time. Use produce before the expiry date. Kallikut wenda kalin kෑම කාලා ඉවර කරන්න. අපිට කොච්චර උත්සාහ කරත් හැම සතියෙම අන්තිමට අලිගට පේර ගෙඩියක් හරි පැපොල් ගෙඩි භාගයක් හරි කෙහෙල් ගෙඩියක් හරි නාස්ති වෙනවාමයි. ඉතින් මේක මටත් හොඳ මතක් කිරීමක්. This is exactly what Mr. Mendis and Lohugamia said, so we won't spend too much time here. Cook and serve only what you can eat. But if you do have leftovers or extra groceries, especially remember what Ebarangoya said, there are so many families who are struggling. If you can follow all the safety protocols and exchange food safely, please consider donating your extra food. Finally, repurpose waste. If you can do it, if you have a little bit of space, if you're living in a place with a garden, this is something you can do so easily. Make sure you already have a compost bin. Yes. Wonderful. So children, you must be already doing these steps. Make sure you keep doing that and keep reminding the adults at home to do that as well. බොහොම ස්තුතියි Mr. Mendis මහත්මයා ලොකුගමයා, thank you very much. Mr. Mendis තව එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා. සුලෝචනා මේ අපේ චූටි දුවල පුතාලා ඒ විදිහට දැන් කෑම කාලා ඒව අපතේ නොවෙනවා නම් මේගොල්ලෝ ගෝට්ටු වලක්වා ගන්න දායක වෙච්ච අපේ විශිෂ්ට සේවාවක් කරපු දරු පිරිසක්. එතකොට ගෝලිය උණුසුම ඇති වෙන මේ මීතේන් වගේ ඒවා CFC ඊට පස්සේ සිනහ වායුව කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වගේ ඒවා අඩු කරගන්න අපේ දුවල පුතාලා ගොඩාක් දැන් අපිට උදව් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මට මේ මොහොතේ මේක මේ අපේ දූ දරුවොත් එක්ක බෙදා ගන්න කතා කරපු එකට ඔබතුමියටත් ස්තුතියි. ඒ වගේම ජෙෆ් ස්මෝල් ග්‍රෑන්ඩ් UNDP ස්තුතියි මේ වගේ වැඩ සංවිධානය කරලා ස්ලීස් එකයි ඔයගොල්ලෝත් එක්ක මේ පොඩි දරුවන්ට මේ වගේ අවස්ථාවක් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් නැවත දවසක හමු වෙමු. Thank you so much, Mr. Mendis. අපිට විශේෂ ඇත්තටම ස්තුතියක් කියන්න ඕනි. Sri Lanka Environmental Exploration Society අපිව සම්බන්ධ කරගත්තට and the funding from UNDP as well as OSAID for enabling us to reach you today. දැන් අපි ඔක්කොමලා එකතු වෙලා මම කැමතිම කොටස කරන්න යන්නේ. ඒක තමයි හැමෝම ගාව තියනවා නේද? සඳනි ඔයා ගෙනාව නේද ඔයාගේ chalk පෙට්ටියයි ඔයාගේ ආර්ට් පොතයි? ඔව් තාත්තා අලුතින්ම ගෙනල්ලා දුන්න එකක්. අම්මේ ලොකු ආර්ට් පොතක් තියෙනවා සඳුනිට නම් මෙච්චර ලොකු එකක් ඕනේ නැහැ. අහක දාන කොලයක් වුණත් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මෙන්ඩිස් මහත්මයා මතක් කරානේ අහක දාන දේවල් ආපහු නැවත පාවිච්චි කරන්න කියලා. So get your papers, get your crayons. We'll just take 5 more minutes of your time for everyone to draw either something you already do at home. Like Aken says, maybe you guys also have compost bins already. Maybe you already share food. Maybe you only serve what you can eat. Draw something you're already doing or something you can do easily in this coming week to minimize the organic waste in your homes to reduce our effects on climate change. හැමෝම දැනටමත් කරන නැත්තම් ලේසියෙන් මේ සතියේ කරන්න පුළුවන් අදහසක් ලියන්න නෙමෙයි අඳින්න ඕගලන්ගේ ගෙදර කට්ටියව එකතු කරලා කරගන්න පුළුවන්. Wonderful Tiasha, I see beautiful colors darling. You can start drawing. ඔක්කොමලා අඳින්න පටන් ගමු. මේ අතරතුරේ මෙන්ඩිස් මහත්මයාට මට සඳුනිට නැත්තම් ලොකුගමයාට විශේෂ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් chat එකේ එවන්න නැත්තම් unmute කරලා අහන්න. Otherwise, everyone please keep yourselves on mute for the next 5 minutes and try to tilt your camera down so we can see the drawing in action. Thank you so much.
Let's start drawing. Yes, darling. I didn't understand what we have to draw. You have to draw something you're already doing at home, something good that you're already doing, or something you think you want to try out this week to reduce the food waste in your home, darling. Okay. Thank you. We have to draw this with pastel. Anything you want, Akin. Manara, ඔයා දැනටමත් කරන දෙයක් ගෙදර අපත යන ආහාර අවම කරගන්න, අඩු කරගන්න. විසි කරන කෑම අඩු කරන්න ඔයාට තියෙන අදහස අඳින්න. Okay, and let's keep all the children on mute unless they have a question. Teacher. Yes, Tiasha. What, darling? I see that. I see that. Very beautiful colors, darling. You can use all of them for your drawing. Wonderful. Thank you. Okay. What? Excuse me, Miss. Also, should we draw what we do these days? Yes, you can do what you can draw what you're already doing. So if you have a compost bin at home, if you bury your waste to make compost at home, or if you when Amma or Tata brings new vegetables into the house, if you help them to put the old vegetables on top so that the old vegetables get used first, you can draw that. Anything you're doing at home to reduce the food that you throw away, darling. Teacher. Yes. My mom is asking, can she draw? Your Nangi can draw, your Amma can draw, your Attamasiya can draw, anyone can draw. Drawing is for everyone. Thank you. කාට හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට chat එකේ වන්න ලොකු ගමේ අපිට ලොකු chat එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හිමින් බලනවා මොනවද කට්ටිය කියලා තියෙන්නේ කියලා. Yes. Yes, darling. She's saying, Ammi is not here. That's okay, darling. You can draw. Okay, so there is a request, I think, from a Amma or a Tata. Loku gamya. මේ දවස්වල මේ අපිට අපේ පහසුවට අපි Uber pick me වලින් කෑම ගේනවානේ. ඒ කෑම වලින් වෙන නාස්තිය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න කියලා. අපි ඇත්තටම මේ මෙන්ඩිස් මහත්මයා තාම ඉන්නව නේද? මෙන්ඩිස් මහත්මයා මොකද හිතන්නේ මේ කෑම ඩිලිවරි ප්ලැට්ෆෝම්ස් තුලින් අපිට අපි සාමාන්‍යයෙන් ඕනෑවට වඩා කෑම මං නම් දන්නවා මං ඍජුවම මේකට කල්ප්‍රිට් කෙනෙක් කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන් මම ඇත්තටම බත් පැකට් එකක් ගන්න ගියත් මං කියන්නේ දැන් භාගයක් බත් බෙදන්න කියලා. මොකද ඇත්තටම මේ කඩවල් වල බෙදෙන බත් ප්‍රමාණය 3-4 දෙනෙක්ට කන්න ඇති මං හිතන්නේ එක වේලකට. ඉතින් මේ මම විශේෂයෙන් කියලාම භාගේ පැකට් එකක් බෙදා ගන්නවා. මොකද මම දන්නවා ඕක ගෙනාවොත් මම තමයි කන්නේ කියලා. ඉතින් මේ Mr. Mendis, do you have any thoughts on that, on how to reduce food wastage when you're purchasing food from outside, from a shop or from a delivery service? Miss Mahatma, give us 1 second. Let's let Mr. Mendis answer this question and then we'll look at the drawings, children. Yes, Mr. Mendis. අපිට පුළුවන් ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය දේ දැන් අපි මොකක් හරි එකක් පර්චේස් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් අපි මොකක් හරි එකක් මිලදී ගන්නවා නම්
අපිට ඒ ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා අපිට මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේක ඕනද. එතකොට අපි ඒ ප්‍රමාණය හරියට ගන්න නම් අපිට අපේ පෙර දැනුමක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට ඒ වගේම තමයි අපි එක ගෙන්න ගැනීම තුලදී අපි ඒක විතරක් ගෙන්නගෙන අපි තව දේවල් ගෙන්න ගන්න ආයි යවනවා. ඉතින් එහෙම කරන්නේ නැතුව අපිට ඕන දේවල් ඔක්කොම එකපාර ගෙන්න ගන්න පුළුවන් නම් අපිට අර අමතරව වේදන් වන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වාහනයක් යනකොට මේ යන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. අනවශ්‍ය වේස්ට් එක එකතු වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි කොයි හරි කඩේකින් බඩුවක් ඉල්ලද්දී අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා මේ ගාබේජ් බෑග් එක දෙන්නකොට අපිට ඒකේ shopping bag එකක් දෙනකොට. එතකොට අපිට පුළුවන් නම් බෑග් එකක් ගෙනියන්න අපි ඒකිනුත් ලොකු උදව්වක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඒවා අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය දේවල් හරියටම ගන්න එක. අනිත් එක දැන් මේ වගේ කාලෙක මිනිස්සුන්ට හැමෝටම ආහාර හුඟක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපිම ඔක්කොම එකතු කරගන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට හරියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් වරින් වර හැමදෙනාම එකට සහයෝගයෙන් ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිත් කට්ටිය ගැනත් හිතලා ඒක කරන්න කියන එක තමයි මම කියන්නේ. Thank you so much. Thank you so much. So ඔක්කොමලට ඇහුණානේ, if you're buying food from out, please only buy what you need, or if you can get it packed under special instructions. So if you're using these online platforms for delivery, මාදනේ special comment section එකේ දාන්න පුළුවන් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා. So just think of utilizing those options in future. Thank you. That was a very valuable question. I think everyone is itching to show us their drawings. So I'm going to get Sandhani back. She would also like to see your drawings. Ko okkamala pennanna balanna. Okay. So I'm seeing whoever's finished, can you lift up your drawing so I can spotlight you and give you maybe 10 seconds to explain your drawing. Liam, are you ready, darling? Liam Sampath. Yes? Okay. Let's actually, you can unmute yourself. Everyone, please put yourselves on mute and let's listen to Liam for a few seconds. Liam, මොනවද ඇඳලා තියෙන්නේ? On this corner, I drew bananas that are about to get expired. You can make muffins out of them, and here you can recycle your waste into compost. Fantastic. Liam කියනවා අහක expire වෙන්න ළඟ කෙසල් ගෙඩි වලින් banana muffins හදන්නලු. Yes. Banana muffins හදලා ඉතුරු වෙන කෙහෙල් ටික put it in the compost bin. අන්න හරි. කෙසෙල් දෙලි ටික කම්පෝස් කරන්න ඉතුරු වෙන banana වලින් muffins හදන්න. Excellent idea. Who's ready? I think little Mendis is ready. Let's spotlight Nangi Baba and ඔයාට unmute කරන්න වෙනවා පැටියෝ. ගගන yeah. Thank you. Nangi කියන්න මොනවද යන්නේ? පොඩ්ඩක් උස්සනවාද drawing එක? Yes. මොනවද යන්නේ? මොකද්ද? ඉබ්බෝ? Rainbow. Okay, thank you. A rainbow, just to lift our spirits up. Wonderful. Who else is ready? With an idea, we can try. I think SASCECSELR. Are you ready, darling? You can unmute yourself and show us the drawing. Yeah. මොනවද පැටි ඔයා ඇඳලා තියෙන්නේ? He's feeding food to my Oh, giving food to the pet. Yeah. Okay, so food doesn't get wasted. Okay, thank you so much. Okay, so that's another thing. ඉතුරු වන කෑම සත්තුන්ට දෙන්න. Oh, කුසෝ බල්ලෝ කුරුල්ලෝ ලේනෝ. Yes, Netuki. Yes, Netuki. මොනවද ඇන්දේ? පූච්චියක් කන්න. මොකද? පූච්චියක් කන්න.
Kochiak. Kochiak. Kochiak and the Palakaranava. Oy Patimada Peti and the Tine. Palaturu Watiak. Ah, Palaturu Walling Itruana Ata Palakaran the Pochia. Oh. Kochara Agana Adahasakda. When you eat some fruit, plant the seeds. Thank you, Netuki. Okay. I am finished. You're finished. Who's finished? Who said I'm finished? Teacher, I'm finished. Teacher, I'm finished. Yes, darling. So let's spotlight you. Can you tell us your drawing? Teacher, I'm finished. Teacher, every day I give the scraps of the food to the birds for them to eat. Thank you. What's your name, darling? Mahen. Mahen. Thank you so much, Mahen. Another reminder to feed the birds. Okay. I would love to see all 75 drawings. Yes. I'm finished. I know. also Just give me a few. Okay. I'm finished. Okay, Linurvi, your turn, darling. Tell us what you have drawn. Auntie, this is my grandma's compost. Compost. Can you show us the drawing? Lift it up a little bit. Auntie. Wow, compost. Is this something you do already, darling, or is this something you want to try out? Auntie, I'm finished. Yes. You're doing it already. Okay, wonderful. Okay, we are going to give 2 more people the chance. If you did get a chance to share. Everyone wants to share their drawings. I understand, darling. But give me a few seconds. Just give me a few seconds of silence. If I don't get to you, please get your amma or tata with their permission to take a picture of you with your drawing and send it to us on our Facebook or our WhatsApp. We'll make a nice album of all your drawings to say a big thank you to everyone who participated. Okay. So I am going to give a chance to Anna's, Jaden and Caleb's household. You guys, can you lift your drawings up and explain it? Unmute yourself, Anna. This is, I'm planting trees in my garden. Planting in your garden. Okay, Caleb, Anna, have you drawn something? Caleb is making going I'm here. Oh, what is that, Anna? Compost. I'm making a compost. Making compost for your own home garden. Is this something you do already, Anna? No. Okay, would you like to try this out? Yeah. Wonderful. So speak to mom and dad, speak to grandma, and see if you guys can create your own compost and start a home garden. That would be wonderful. Thank you so much. And we have one more chance, and let us give that to... Yes, I know. Everyone is waiting. I know. Okay, let's give Anupama. Anupama, you have the chance, darling. Can you tell us? Comfort bin. Compost bin එකක් තමයි එයත් ඇඳලා තියෙන්නේ. අනුපම දැනටත් compost කරනවද ගෙදර? Oh, very good. අනුපමට එහා පැත්තින දෙන්නගෙත් නම් කියන්න අපිට. Teacher. Yeah. Kalana? Kalana Dahas. Okay, thank you very much. Thank you very much. Okay. I really want to say a huge thank you to all. I really want to say a huge thank you to all. We are at 11:51. I know we are having a great time. If I didn't get a chance to spotlight your drawing here, please don't lose heart.
please take a picture of it and send it to us on our WhatsApp group or Facebook. We are happy to put that into an album with your with the artist's name. And may api karapu video recording එක you can access it on SLES YouTube channel as well as our Facebook page, Power of Play Private Limited. So another massive thank you to Loku Gamea and Mr. Mendis and everyone from SLES and UNDP. This was a giant team effort to pull this through, and Power of Play Private Limited is honored to celebrate World Environment Day this way with you. Neda Sandani. Oh, බොහොම ස්තුතියි හැමෝටම. Thank you very much. අපි ඊළඟ සෙනසුරාදා එන්නේ යකෙක් කණ්ඩ බඩගිනි. ගෙදර ඉන්න යක්කු ටික ඔක්කොම අල්ලට කියන්න ඒගොල්ලෝ ගැන ෂෝ එකක් තමයි එන සෙනසුරාදා කරන්නේ. එන සෙනසුරාදා 10 මාරටත් Zoom එක ඔස්සේ හරි Facebook ඔස්සේ සජීවීව අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. If you liked what we did today, please spread the word to your family and friends to join us on Zoom. The registration link is already on our Facebook page. So please share it with your family and friends. Oh, තව කට්ටිය තරන් එන්න හෙට නෙමෙයි කරද්ද සෙනසුරාදා. සෙනසුරාදා 10 මාරේ ෂෝ එකට යකෙක් කණ්ඩ බඩකිරිනි. Thank you. And now we are going to do our traditional goodbye. I want everyone to come close to the camera and shout bye, 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 bye before you press leave the meeting. Okay? So everyone, I will give you guys all. There we go. You can unmute yourselves. And Bye.